हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों मजा में बधा लास्ट विडियो लेक्चर नी अंदर आपणे उदाहरण नंबर 26 सुधी कर्या था। आज आपणे आगळ 27मुं ने 28मुं उदाहरण अत्यारे नहीं करीए। ए अंतर ऊंचाईना दाखलाओ छे। तो अंतर ऊंचाईना दाखलाओ स्वाध्याय 3.5 में पण 3 दाखलाओ छे। तो आखो टॉपिक अंतर ऊंचाईनो छे आपणे कम्प्लीट एकी साथे ज करशुं। एटले 27मुं અને 28મું उदाहरण अत्यारे आपणे स्कीप करीए छीए। आगळ हवे स्वाध्याय 3.5 में जे आपणे साइन सूत्र અને कोसाइन सूत्र आधारित दाखलाओ छे एनी ज आपणे अत्यारे पहेला चर्चा करी लईए। पछी आपणे अंतर ऊंचाईनो आखो टॉपिक ज सळंग लई लेशुं। चेप्टर पूरुं थाय पछी आपणे आखो सळंग अंतर ऊंचाईना ज दाखलाओ आपणे करवा छे અને એને रिलेटेड जी में जे पूछाता होय एवा दाखलाओनी पण आपणे चर्चा करशुं। तो मित्रों अहींया स्वाध्याय 3.5 ની अंदर कोईपण त्रिकोण एबीसी माटे जो ए बराबर 18 बी बराबर 24 और सी बराबर 30 मतलब त्रिकोण एबीसी नी त्रणेय बाजुओना माप आपी दीधा छे आपणने। तो बाजुओना मापना आधारे नीचेना मूल्यो शोधो। प्रश्न 1 और 2 माटे प्रश्न 1 नी अंदर कोस ए कोस बी और कोस सी त्रणेयना मूल्य मेळववाना छे और प्रश्न बी नी अंदर साइन ए साइन बी और साइन सी ना मूल्य मेळववाना छे मित्रों। तो आनी अंदर आपणे मूल्य मेळववा माटे कोसाइन सूत्र आपणी पासे छे। कोस ए माटे कोस ए नु सूत्र शुं थाय याद करो जोईए मित्रों। कोस ए माटे सूत्र शुं हतुं तो के b² + c² - a² अपॉन 2bc। ओके आ सूत्रनी मददथी आपणे बाजुओना माप आप्या छे तो एनो उपयोग करी अने कोस ए નું મૂલ્ય મેળવશું। कोस ए નું મળી જાય પછી sin a નું મૂલ્ય છે એ બીજા પ્રશ્નમાં એનો જ ઉપયોગ કરી અને sin a નું મૂલ્ય મેળવશું। કારણ કે આપણી પાસે cos નું મૂલ્ય હોય તો એના ઉપરથી sin નું મૂલ્ય મેળવવું नित्यसमनी मददथी खूब ज सरल पड़े। sin² a बराबर 1 - cos² a। ओके ई रीते आपणे मेळवी लेशुं। तो चलो आ एक एक नी गणतरी हूँ बताऊं छुं। बाकी खाली केल्क्युलेशन ज छे आनी अंदर बीजुं कांई छे नहीं। तो अहींया मित्रों कोस ए माटे हूँ गणतरी करीश। बी और सी छे ई बे तमने होमवर्क में आपीश मित्रों। अहीं ध्यान राखो। चलो कोस ए माटे सूत्र लईए आपणे। तो कोस ए बराबर b² + c² - a² अपॉन 2bc। હવે આપણી પાસે જે કિંમતો abc ની આપી છે એ મૂકી આપણે। તો b આપ્યા છે 24 એટલે 24 નો વર્ગ વત્તા c આપ્યા છે 30 30 નો વર્ગ માઈનસ a આપ્યા છે 18 18 નો વર્ગ એના છેદમાં 2 × 24 × 30। तो आ मित्रों आपणे किंमतो बधी जे आपी छे बाजुओना माप ई मूकी दीधा छे। हवे आगळ सादुरूप आपीए एमां। तो 24 નો વર્ગ थशे 576 वत्ता 30 નો વર્ગ 900 અને 18 નો વર્ગ थशे 324 छेदमां आ त्रणेयनो तमे गुणाकार करशो 3 × 6 અને 24 સાથે 24 × 6 144 એટલે 144 ને પાછળ 0 એટલે 1440 થશે અને આગળ ઉપર આ બધા આ બેનો સરવાળો ને એમાંથી આ બાદ કરશો એટલે 1152 મળશે આપણને। 1152 ભાગ્યા 1440। હવે અહીંયા છેદ ઉડતા હોય તો આપણે છેદ ઉડાડવા પડશે। હવે છેદ ઉડાડવા માટે તમે આંકડાઓ જોશો તો અહીંયા 52 છેલ્લા બે આંકડા જુઓ તો 52 છે। તો जे एकम અને દશકના છેલ્લા બે અંકોને જો 4 વડે ભાગી શકાતા હોય તો એ આખી સંખ્યા છે એને આપણે 4 વડે ભાગી શકીએ। આ 4 ની ડિવિઝિબિલિટી કી છે मतलब 4 ની ભાગવાની ચાવી છે। ઓકે વિભાજ્યતાની ચાવી। છેલ્લા બે આંકડા 52 છે તો 52 ને આપણે 4 વડે ભાગી શકીએ। 13 × 52 એટલે આ અંશની સંખ્યા છે એ 4 વડે વિભાજ્ય છે। ઈ જ રીતે છેદમાં 1440 છે એનો છેલ્લો અંક 0 છે तो जेनो छेल्लो अंक 0 अथवा तो 5 होय एने आपणे 5 वडे भागी सकीए। तो एक छेद छे ए 5 वडे विभाज्य थशे। तो आनो तमे भागाकार करशो अंशने 4 वडे भागशो એટલે 288 × 4 थशे અને છેદને પણ ભાગશો એટલે ઈ પણ 288 × 5 એટલે 288 કેન્સલ થઈ જશે। આ આપણને કોસ a નું મૂલ્ય મળી જશે। કોસ a મળી ગયો આપણને 4/5 मित्रों। तो आ रीते तमारे कोस बी નું सूत्र लेवानुं एमां गणतरी करवानी। छेद उड़ता होय तो उडाडवाना। ओके छेद तो उड़शे ज मोटे भागे बधामां। तो आ रीते तमारे आगळ केल्क्युलेशन करवानी। कोस ए मेळवવું ई ज रीते पछी कोस बी मेळवવાનું અને પછી कोस सी मेळवવાનું। मतलब बी અને सी आ અને आ બે હોમવર્કમાં આપું છું। આ એક કોસ એ માટે મેં કેલ્ક્યુલેશન કરીને બતાવી છે। બાકીની બે કેલ્ક્યુલેશન એના જેવી જ છે। આરામથી તમે કરી શકશો મિત્રો। ચાલો હવે आ त्रणेय केल्क्युलेशन थई जाए पछी हवे sin a नी केल्क्युलेशन cos a નું જે મૂલ્ય મળ્યું છે એના આધારે આપણે sin a નું કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ। તો sin a માટે આપણે
साइन स्क्वेर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वेर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वेर ए। तो कोस ए નું મૂલ્ય અહીંયા જે આપણે મેળવ્યું છે એનો જ ઉપયોગ કરી લેવાનો છે 4/5 એટલે અહીંયા 4/5 એનો સ્ક્વેર બરાબર 1 માઇનસ 16 ના છેદમાં 25। તો અહીં લસા લેશો એટલે 25 એકુ 25 માંથી 16 જશે એટલે 9 ના છેદમાં 25। આ કોના બરાબર આવ્યું મિત્રો? તો કે સાઇન સ્ક્વેર એ બરાબર આવ્યું છે। તો આ સાઇન એ બરાબર એનું વર્ગમૂળ કાઢશું એટલે 3/5। તો આ મળ્યું આપણને સાઇન એ નું મૂલ્ય 3/5 મિત્રો। તો આ જ રીતે તમારે સાઇન બી અને સાઇન સી, જ્યારે આમાં કોસ બી અને કોસ સી ની કિંમત મળી ગઈ હશે એના આધારે તમારે સાઇન બી અને સાઇન સી ની કેલ્ક્યુલેશન કરી લેવાની છે મિત્રો। તો એકદમ સહેલો છે, ખાલી માઇનોર કેલ્ક્યુલેશન છે, નોટ ડાઉન કરો અને બાકીના બે દાખલા પણ સાથે ગણી લેજો। ચાલો મિત્રો, એમાં હવે ત્રીજો દાખલો। હવે કોઈપણ ત્રિકોણ એબીસી માટે સાબિત કરવાનું છે આપણે। 3 થી લઈ અને 13મા પ્રશ્ન સુધી બધા સાબિત કરવાના દાખલા છે, જેની અંદર સાઇન સૂત્ર, કોસાઇન સૂત્ર, આગળ જે આપણે બધા સૂત્રો ભણી ગયા છીએ, મતલબ સરવાળા સૂત્રો, અવયવ સૂત્રો, આ બધા સૂત્રોનો ઉપયોગ તો આની અંદર વચ્ચે વચ્ચે આવતો જ રહેશે। તો અહીંયા આપણે સાબિત કરવાનું છે ત્રીજા દાખલામાં કે a પ્લસ b બાય c ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ a માઇનસ b બાય 2 અપોન સાઇન c બાય 2 સાબિત કરવાનું છે। તો ડાબી બાજુ લઈ અને જમણી બાજુ સાબિત કરશું। ડાબી બાજુની અંદર a પ્લસ b બાય c આપ્યું છે, તો આ abc ની જગ્યાએ આપણી પાસે સાઇન સૂત્રમાંથી શું મૂકી શકીએ? તો કે આપણી પાસે સાઇન સૂત્ર આવું છે ને મિત્રો, સાઇન a બાય a, સાઇન b બાય b અને સાઇન c બાય c બરાબર k લઈ લઈએ આપણે। તો એમાંથી તમે આ પદ સાઇન a બાય a છે એને k સાથે કમ્પેર કરો તો એમાંથી a છે એ સામે જવા દો અને k ને છેદમાં લઈ આવો તો અહીંયા શું મળે આપણને? તો કે a બરાબર સાઇન a બાય k। પછી એ જ રીતે અહીંયા સ્મોલ b, b બરાબર b સામે અને k છેદમાં એટલે સાઇન b બાય k અને c બરાબર સાઇન c બાય k થશે મિત્રો। ઓકે, આ ત્રણેયને તમે વારાફરતી k સાથે કમ્પેર કરો અને છેદમાંથી a સામે લઈ જાઓ અને k છે એ છેદમાં લઈ આવો એટલે સ્મોલ a બરાબર સાઇન a બાય k, સ્મોલ b બરાબર સાઇન b બાય k અને સ્મોલ c બરાબર સાઇન c બાય k થશે। હવે જો મિત્રો આ વસ્તુ છે એ તમારા મગજમાં ફિટ બેસાડી જ લેવાની છે, તમારે સૂત્રો આવડતું હોય એના આધારે। પછી દર વખતે આપણે આ કારણ તરીકે નહીં લખીએ, ખાલી એટલું જ લખશું કે સાઇન સૂત્રો પરથી। ઓકે, તો આનો ઉપયોગ આપણે આની અંદર કરશું। લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ a પ્લસ b બાય c, આની અંદર સાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ એટલે a ની જગ્યાએ સાઇન a બાય k પ્લસ સાઇન b બાય k અપોન સાઇન c બાય k સાઇન સૂત્ર પરથી આપણે લખ્યું છે। હવે બધાનો છેદ કે છે તો અંશ અને છેદ બેયના છેદ છે એ કેન્સલ કરી નાખીએ, બધાને k વડે ગુણી દઈએ તો આ આપણને સાઇન a પ્લસ સાઇન b અપોન સાઇન c મળશે। હવે અંશમાં આપણે સૂત્ર લગાડશું સાઇન પ્લસ સાઇન 2 સાઇન કોસ એટલે 2 સાઇન a પ્લસ b બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન 2 સાઇન કોસ એટલે કોસ a માઇનસ b બાય 2 અને છેદમાં એ જ રીતે સાઇન c એમનેમ। ચાલો મિત્રો હવે આગળ જોઈએ તો હવે આ છે એ બધા દાખલાઓ ત્રિકોણ એબીસી માટેના છે। તો ત્રિકોણ માટેના દાખલાઓ હોય તો ત્રિકોણ માટે ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થાય, મતલબ કે a પ્લસ b પ્લસ c બરાબર પાઈ થાય। તો અહીંયા જે a પ્લસ સરવાળો આવતો હશે એની જગ્યાએ આપણે એનો ઉપયોગ કરવો પડશે। આ માઇનસ વાળાની જગ્યાએ નહીં, હંમેશા સરવાળો આવતો હશે એની જગ્યાએ આપણે ઉપયોગ કરશું, અથવા તો એકલો ખૂણો હશે એની જગ્યાએ। તો અહીં a પ્લસ b બાય 2 છે એની જગ્યાએ આપણે મૂકી દઈએ સાઇન પાઈ માઇનસ c બાય 2 ઇન્ટુ કોસ a માઇનસ b બાય 2 અપોન સાઇન c। અહીં કોનો ઉપયોગ કર્યો છે આપણે મિત્રો? તો કે a પ્લસ b પ્લસ c બરાબર પાઈ હોય તો આપણે a પ્લસ b બરાબર પાઈ માઇનસ c મૂક્યા
છે મિત્રો. ઓકે, આ કારણમાં આપણે લખી દઈશું. હવે અહીંયા પાઈ માઇનસ સી બાય 2 છે અને બેયને સેપરેટ 2 વડે ભાંગી નાખીએ આપણે, તો આવું મળશે આપણને 2 ઇન્ટુ સાઇન પાઈ બાય 2 માઇનસ સી બાય 2 ઇન્ટુ કોસ કોસ એ માઇનસ બી બાય 2 ના છેદમાં સાઇન સી બરાબર આ 2. હવે અંશમાં છે સાઇન પાઈ બાય 2 માઇનસ સી બાય 2, એટલે આને થીટા સમજો તમે તો સાઇન પાઈ બાય 2 માઇનસ થીટા એટલે કોસ થીટા થઈ જશે, એટલે કોસ થીટા એટલે સી બાય 2 ઇન્ટુ કોસ એ માઇનસ બી બાય 2 એના છેદમાં આ જે સાઇન અહીંયા સી બાય 2 માં પદ છે તો આ સાઇન સી છે એની જગ્યાએ સાઇન આલ્ફાનું સૂત્ર આપણે એપ્લાય કરી શકીએ, એટલે કે 2 સાઇન સી બાય 2 ઇન્ટુ કોસ સી બાય 2. કયું સૂત્ર આપણે એપ્લાય કર્યું છે તો કે સાઇન આલ્ફા હોય તો એની જગ્યાએ આપણે 2 સાઇન આલ્ફા બાય 2 ઇન્ટુ કોસ આલ્ફા બાય 2 મૂકી શકીએ. ખૂણો અડધો કરવાનો, સી છે તો બેયમાં સી બાય 2 ખૂણો થયો છે. હવે અહીં કેન્સલ થાય, કેન્સલ કરી નાખીએ, 2 કેન્સલ થશે, કોસ સી બાય 2 કેન્સલ થશે, બાકી વધ્યું છે એ જ આપણી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે, કોસ એ માઇનસ બી બાય 2 ના છેદમાં સાઇન સી બાય 2. બસ આ જ આપણી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે. એટલે થોડુંક સૂત્રો સાથે રમતા આપણને આવડવું જોઈશે. આની અંદર સૂત્રો કઈ રીતે તમે જોશો, સમજશો અને એના આધારે તમારા સ્મોલ એબીસી આવે એને પકડી રાખવાના છે. એની જગ્યાએ તમારે સાઇન સૂત્ર અથવા તો કોસ એ અને કોસ બી આવતા હોય તો એની જગ્યાએ કોસ એ અને કોસ બીના જે કાંઈ આપણી પાસે સૂત્રો છે એનો ઉપયોગ કરવાનો. તો અહીંયા આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એ પ્લસ બી બાય સી ની અંદર સાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કરી કે કેન્સલ કરી અને પછી અંશમાં સૂત્ર લગાડ્યું, અંશમાં સૂત્ર લગાડીને એ પ્લસ બીની જગ્યાએ પાઈ માઇનસ સી મૂક્યા, પાઈ માઇનસ સી મૂકી 2 વડે સેપરેટ ભાંગી નાખ્યા એટલે પાઈ બાય 2 માઇનસ સી બાય 2 થયા હતા. પાઈ બાય 2 માઇનસ સી બાય 2 કોસ સી બાય 2 થઈ ગયા. અહીંયા કોસ સી બાય 2 થયા એટલે છેદના સાઇન છે એને આપણે અડધા ખૂણામાં ફરી પાછા સૂત્રની મદદથી ફેરવા છે, પછી કેન્સલ થતા હતા એ કેન્સલ કર્યા તો આપણી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ મળી ગઈ આપણને. એટલે પ્રેક્ટિસ થોડી કરવાની એટલે સૂત્રો તમને લગાડતા આવડી જશે આની અંદર બધામાં. ઓકે, હવે ચોથા દાખલાની અહીંયા રકમ તમારા માટે લખી રાખી છે, મતલબ કે એમાં પણ સાબિત કરવાનું છે. એમાં એ માઇનસ બી બાય સી બરાબર સાઇન એ માઇનસ બી બાય 2 અપોન કોસ સી બાય 2 છે. એટલે સેમ ટુ સેમ વે આ દાખલો ગણ્યો છે એના જેવો જ છે, પણ પ્લસ ને બદલે અહીંયા વચ્ચે માઇનસ આપ્યું છે. એટલે ફરક કેટલો પડવાનો છે મિત્રો, અહીંયા જે સાઇન પ્લસ સાઇનનું સૂત્ર લાગ્યું હતું એમ 2 અહીંયા સાઇન માઇનસ સાઇન થશે એટલે 2 કોસ સાઇન, અહીંયા કોસ આવી જશે અને અહીંયા સાઇન આવી જશે. એટલે આમાં કોસ વધ્યા હતા એ માઇનસ બી બાય 2, એમાં સાઇન એ માઇનસ બી બાય 2 વધશે. આમાં જેમ કોસ કેન્સલ થયા એમાં અહીંયા સાઇન થશે તો સાઇન સાઇન ને 2 કેન્સલ થઈ જશે. એટલે એ આરામથી તમે કરી શકશો. એટલે આ દાખલા જેવો જ આ દાખલો છે એટલે તમને એનો મુહાવરો પણ મળી જશે, સૂત્રો વાપરવાનો કઈ રીતે જરૂર પડશે એ તમને ખ્યાલ આવવા મળશે. ઓકે, તો નોટ ડાઉન કરી લો મિત્રો આ, અને ચોથો દાખલો ગણી લેજો. ચાલો મિત્રો, પાંચમા દાખલાની અંદર સાબિત કરવાનું છે સાઇન બી માઇનસ સી બાય 2 બરાબર બી માઇનસ સી અપોન એ ઇન્ટુ કોસ એ બાય 2 આપ્યું છે આપણને. હવે ડાબી બાજુની અંદર તો સાઇન બી માઇનસ સી બાય 2 છે એટલે આની જગ્યાએ આપણે સૂત્ર લઈ આવવા તો આમાંથી આ લઈ આવવું એટલું સ્મોલ એબીસી જ્યાં દેખાતા હોય એનો ઉપયોગ કરીને આપણે આગળ વધવામાં વધુ સરળતા પડે. એટલે અહીંયા આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ આવશું. તો લઈએ આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ બી માઇનસ સી અપોન એ ઇન્ટુ કોસ એ બાય 2. હવે આ બી સી અને એ છે સ્મોલ, એમ આગળના દાખલામાં જ્યાં ઉપયોગ કર્યો તો આપણે સાઇન સૂત્રનો બી સી અને એની જગ્યાએ અહીંયા પણ ઉપયોગ કરીએ તો બીની જગ્યાએ હું લખી શકું સાઇન બી અપોન કે માઇનસ સાઇન સી અપોન કે ના છેદમાં સાઇન એ અપોન કે ઇન્ટુ કોસ એ બાય 2 એમ નમ. અહીંયા આપણે કોનો ઉપયોગ કર્યો છે તો કે સાઇન સૂત્ર પરથી. ઓકે, હવે આ કે બધામાંથી કાઢી નાખીએ એટલે આપણને સાઇન બી માઇનસ સાઇન સી ના છેદમાં સાઇન એ મળશે ઇન્ટુ કોસ એ બાય 2 છે. હવે ઉપર આપણે અંશમાં સાઇન માઇનસ સાઇનનું સૂત્ર લગાડી દઈશું. સાઇન માઇનસ સાઇન 2 કોસ સાઇન એટલે 2 કોસ
b પ્લસ c બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન b માઇનસ c બાય 2 અને છેદમાં આ સાઇન a છે એની જગ્યાએ આપણે અડધા ખૂણા માટેનું સૂત્ર લગાડીએ એટલે 2 સાઇન a બાય 2 ઇન્ટુ કોસ a બાય 2 ઇન્ટુ કોસ a બાય 2. ઓકે, એટલે હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો. સાઇન આલ્ફાની જગ્યાએ 2 સાઇન આલ્ફા બાય 2 ઇન્ટુ કોસ આલ્ફા બાય 2 પ્રમાણે આપણે અહીંયા a બાય 2 કર્યા છે અને ઉપર સાઇન માઇનસ સાઇન 2 કોસ સાઇન કર્યા છે. તો અહીંયા કોસ a બાય 2 કેન્સલ થઈ જશે, આ 2 કેન્સલ થઈ જશે. હવે આગળ કર્યું તો એમ જ પ્લસ વાળું હોય એની જગ્યાએ b પ્લસ c છે તો a પ્લસ b પ્લસ c નો સરવાળો પાઈ થાય, તો b પ્લસ c ની જગ્યાએ પાઈ માઇનસ a મૂકી શકીએ આપણે, બરાબર કોસ. હવે એને 2 વડે ભાગી જ દઈએ આપણે સીધા, એટલે પાઈ બાય 2 માઇનસ a બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન b માઇનસ c બાય 2 ના છેદમાં સાઇન a બાય 2. અહીંયા કોનો ઉપયોગ કર્યો છે તો કે a પ્લસ b પ્લસ c બરાબર પાઈ, તો b પ્લસ c બરાબર પાઈ માઇનસ a અને એને 2 વડે ભાગી પણ દીધા છે. ભાગ્યા 2 હતા તો 2 ને 2 વડે ભાગી નાખ્યા એટલે પાઈ બાય 2 અહીંયા ડિવાઈડ બાય 2 કરીએ અથવા તો આમ કરો કે b પ્લસ c બાય 2 બરાબર પાઈ બાય 2 માઇનસ a બાય 2. ઓકે, આ બે બાજુ તમે બધા પદોને 2 વડે અહીં b પ્લસ c બાય 2 અહીં પાઈ બાય 2 માઇનસ a બાય 2 કર્યા છે આપણે. ઓકે, ચાલો હવે કોસ પાઈ બાય 2 માઇનસ a બાય 2, પાઈ બાય 2 માઇનસ થીટા એટલે સાઇન થીટા થઈ જશે, એટલે આ થશે સાઇન a બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન b માઇનસ c બાય 2 ના છેદમાં સાઇન a બાય 2. તો આ આપણા સાઇન a બાય 2 કેન્સલ થયા, બાકી વધ્યું એ આપણી ડાબી બાજુ છે. સાઇન b માઇનસ c બાય 2 ઇઝ અવર લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ. તો આ રીતે થોડું સૂત્ર સાથે રમતા શીખવું પડશે મિત્રો, અને આનો ઉપયોગ કરતા શીખવું પડશે. a પ્લસ b પ્લસ c નો સરવાળો પાઈ હોય એની મદદથી ક્યારે એનો ઉપયોગ કરવાનો થશે તો કે સરવાળો વાળું પદ આવતું હશે એની જગ્યાએ એનો ઉપયોગ તમારે કરવો પડે, કારણ કે આપણે જોઈતું હોય એવું પદ લઈ આવવા માટે જ્યાં સુધી પદો છે એ કેન્સલ ન થાય ત્યાં સુધી તો આપણે એવું પદ લઈ આવી ન શકીએ. એટલે એને કેન્સલ કરાવવા માટે આ ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો પાઈ થાય એનો ઉપયોગ કરવો પડશે ને આપણા જે કાંઈ સૂત્રો છે સાઇન સૂત્ર કોસાઇન સૂત્ર એની મદદથી આપણે આગળ વધવાનું રહેશે. તો નોટ ડાઉન કરી લ્યો મિત્રો. ચાલો આગળ મિત્રો એમાં છઠ્ઠો દાખલો છે, સાબિત કરો a કૌંસ a ઇન્ટુ કૌંસમાં b કોસ c માઇનસ c કોસ b બરાબર b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર સાબિત કરવાનું છે આપણે. તો આની અંદર તમે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લે અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ સરળતાથી, કારણ કે આની અંદર કોસ c ના ગુણકમાં b આવે છે અને કોસ c અને કોસ b એ બેયના આપણી પાસે કોસાઇન સૂત્રો છે. તો તમે આની અંદર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ અને કોસાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કોસ c ની જગ્યાએ શું મૂકશો તો કે કોસ c ની જગ્યાએ તમારે a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર અપોન 2ab મૂકી દેવાનું, અને કોસ b છે એની જગ્યાએ તમારે a સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર અપોન 2ac, મતલબ કોસાઇન સૂત્રો છે એ કોસ c અને કોસ b ની જગ્યાએ મૂકી અને એનું સાદું રૂપ આપશો એટલે આરામથી થઈ જશે. આ b ઉડી જશે ને અહીંયા c ઉડી જશે, 2a છે એમાંથી આ a કેન્સલ થઈ જશે છેદમાંથી, અંશમાં છે એમાં પદો છે કેન્સલ થતા હશે, કેન્સલ કરવાના, બાકી b અને c સ્ક્વેર વાળા 2 વખત વધશે, 2b સ્ક્વેર ને 2c સ્ક્વેર, તો છેદમાં 2 હશે એ 2 સાથે કેન્સલ કરશો એટલે b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર તમને આરામથી મળી જશે મિત્રો. એટલે આ દાખલો છે એ તમને હોમવર્કમાં આપું છું. આમાં કોસાઇન સૂત્ર ડાબી બાજુ લઈ અને કોસાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એટલે જમણી બાજુ તમે કરતા જશો એમાં સાદુરૂપ, એટલે સાદુરૂપ જ છે કે બીજું કાંઈ છે નહીં. હવે સાતમો દાખલો છે. સાતમા દાખલાની રકમ જોશો તો આના જેવી જ લાગે છે, a ઇન્ટુ, પણ અહીંયા ગુણકમાં b અને c હતા એમાં અહીંયા ગુણકમાં b અને c છે નહીં. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈને કરી શકો તમે, પણ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ અને એની અંદર જે સ્મોલ abc વાળા પદો આવશે એમાં તમારે થોડું સાદુરૂપ છે એ સ્મોલ abc ના સ્વરૂપમાં આગળ એ પ્રમાણે આપવું પડશે. તો એના કરતાં બેટર રસ્તો છે કે આપણે અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ 2b માઇનસ c ઇન્ટુ કોસ સ્ક્વેર a બાય 2 ઉપરથી આ લઈ આવીએ તો પણ થઈ શકે એમ છે. એટલે બે બાજુથી તમે ત્રિકોણમિતિના દાખલાઓ છે એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપરથી રાઈટ, આ દાખલાઓ તો મોટા ભાગના છે એ લેફ્ટ રાઈટ બે ઉપરથી થઈ શકતા હોય, પણ આપણને જેમાં વધારે સહેલું પડે એ રીતે તમે કરી શકો. તો અહીંયા આપણે રાઈટ સાઈડ લઈ અને લેફ્ટ સાઈડ લઈ આવીએ. ઓકે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ 2 ઇન્ટુ b માઇનસ c ઇન્ટુ કોસ સ્ક્વેર a બાય 2 બરાબર
આ 2 આ b અને c છે એની જગ્યાએ આપણે sin સૂત્ર મૂકી દઈએ એટલે sin b બાય k માઇનસ sin c બાય k ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર a બાય 2 એમાંથી k છે એ બહાર લઈ લઈ બેયના છેદમાં k છે તો k છે એ બેયમાંથી કોમન લઈ એટલે 1/k બાર 2 બાય k લખી દકી. હવે અહીંયા વધ્યું sin b માઇનસ sin c ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર a બાય 2 તો 2 બાય k ઇન્ટુ હવે આ સાઇન માઇનસ સાઇનનું સૂત્ર લગાડીએ એટલે 2 cos b પ્લસ c બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન b માઇનસ c બાય 2 ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર a બાય 2 તો આ 2 બાય k એમનેમ રાખીએ ઇન્ટુ હવે અહીંયા જે b પ્લસ c છે એની જગ્યાએ આપણે પાઈ માઇનસ a મૂકી દઈએ એટલે કે cos પાઈ બાય 2 માઇનસ a બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન b માઇનસ c બાય 2 ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર a બાય 2 અહીંયા ઉપયોગ કર્યો છે એ લખી નાખીએ આપણે b પ્લસ c બરાબર પાઈ માઇનસ a મૂક્યા છે છેદના 2 હતા તો 2 વડે એને ભાગી દીધા છે આપણે તો આ 2 બાય k ઇન્ટુ 2 આ થઈ જશે સાઇન a બાય 2 cos પાઈ બાય 2 માઇનસ થીટા એટલે સાઇન a બાય 2 થઈ ગયું છે. હવે અહીંયા cos સ્ક્વેર a બાય 2 છે એમાંથી એક cos આની સાથે લઈ લઈએ એટલે ઇન્ટુ cos a બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન b માઇનસ c બાય 2 ઇન્ટુ cos a બાય 2 આમ તમને જોતા થોડુંક આને આપણે કાઉન્સ કરી દઈએ થોડુંક પદો આથી વાં લેવાના આ પદની જગ્યાએ આ મૂકવાનું એ થોડું તમે જોશો ત્યાં સુધી એવું લાગશે પછી તમે જેમ પ્રેક્ટિસ કરશો એમ તમને પણ આવી આદત પડી જાય આમાં કાંઈ નવીન હોતું નથી ખૂણાઓ સાથે રમવાનું હોય છે મિત્રો આની અંદરથી કે કઈ ખૂણાને કઈ કોની સાથે લેશું તો આપણને કઈ રીતે આપણને સૂત્ર મળી શકે છે સૂત્રો તમને આવડવા જરૂરી છે સૂત્રો ઉપરની પકડ તમારી ખૂબ જ જરૂરી છે મિત્રો તો અહીંયા જે cos સ્ક્વેર a બાય 2 હતા એમાંથી એક cos a બાય 2 અહીંયા રાખ્યા અને એક cos a બાય 2 છે આ sin a બાય 2 થયું એની સાથે લીધા એટલે અહીંયા 2 sin a બાય 2 ઇન્ટુ cos a બાય 2 એટલે અહીંયા સૂત્ર બની જશે આપણું ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 બાય k ઇન્ટુ 2 sin a બાય 2 ઇન્ટુ cos a બાય 2 એટલે એ થઈ ગયું sin a ઇન્ટુ sin b માઇનસ c બાય 2 ઇન્ટુ cos a બાય 2 અહીંયા કોનો ઉપયોગ કર્યો છે તો કે 2 sin આલ્ફા બાય 2 ઇન્ટુ cos આલ્ફા બાય 2 બરાબર sin આલ્ફા અહીં જે sin a મૂક્યો છે ને એમાં અહીંયા આપણી પાસે જે 2 sin a બાય 2 ઇન્ટુ cos a બાય 2 હતા એની જગ્યાએ આપણે sin આલ્ફા એટલે કે sin a મૂક્યા છે આપણે હવે આની અંદર કારણ કે અહીંયા આપણે બાર a જોઈ છીએ એટલે sin a બાય k કરી દઈ ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ આ cos a બાય 2 છે એ આગળ લખું છું cos a બાય 2 ઇન્ટુ sin b માઇનસ c બાય 2 ઓકે કાંઈ નથી કર્યું ખાલી પદો જ ગોઠવા છે મિત્રો આ સાઇન આપણે આગળ a જોઈ છીએ એટલે a કેનાથી આવશે તો કે sin a બાય k લખીએ તો સાઇન સૂત્ર ઉપરથી એની જગ્યાએ સ્મોલ a લખી શકું એટલે a તો આવી ગયો છે 2 ઇન્ટુ ઓલા cos a બાય 2 હતા એ પહેલાં લખ્યા અને sin b માઇનસ c બાય 2 પાછળ લખ્યા હવે આ a છે એની જગ્યાએ પાછું આપણે દાખલ કરાવીએ તો આની જગ્યાએ હું a લખી દઉં છું a ઇન્ટુ 2 cos આની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ તો કે પાઈ માઇનસ b પ્લસ c બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન b માઇનસ c બાય 2 અહીંયા આપણે સાઇન a બાય k બરાબર a લીધા છે અને a પ્લસ b પ્લસ c બરાબર પાઈ હોય એમાંથી આપણે a બરાબર પાઈ માઇનસ b પ્લસ c મતલબ કે આ b પ્લસ c બે પ્લસ છે એ બે ઓલી બચ જશે એટલે બે સરવાળામાં અને વચ્ચે માઇનસ એટલે પાઈ માઇનસ આખે આખું પદ b પ્લસ c કાઉન્સમાં રાખ્યા છે તો આ થયું મિત્રો a ઇન્ટુ 2 આ cos પાઈ બાય 2 માઇનસ cos પાઈ બાય 2 માઇનસ b પ્લસ c બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન b માઇનસ c બાય 2 થશે તો બરાબર a ઇન્ટુ 2
cos π/2 આને તમે થીટા સમજો તો π/2 માઇનસ થીટા એટલે sin થીટા થશે, એટલે 2 sin b પ્લસ c/2 ઇન્ટુ sin b માઇનસ c/2. તો હવે આપણી સામે 2 sin આવી ગયું છે. 2 sin ની જગ્યાએ આપણે cos માઇનસ cos લખી શકીએ, પણ એની અંદર છે એ આપણી સૂત્ર હોય cos માઇનસ cos બરાબર -2 sin. હવે માઇનસ છે તમે આ બાજુ એપ્લાય કરી દો તો cos b માઇનસ c ને બદલે cos c માઇનસ b થશે. ઓકે, એટલે અહીંયા કૌંસમાં cos c માઇનસ cos b એના કારણમાં આપણે લખી દઈએ કે cos c માઇનસ cos b બરાબર 2 sin b plus c/2 into sin b minus c/2 થશે. ઓકે, એટલે આની જગ્યાએ આપણે ઉલટું સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આ થયું આપણી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. ઓકે, એટલે આ રીતે પણ કરી શકો, અને નહીં તો તમારે જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ આવી હોય તો પણ એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો. તો અહીંયા તમારે cos c માઇનસ cos b ની જગ્યાએ તમારે સૂત્રનો કોસાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો. કોસાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને એની અંદર પછી જે વર્ગવાળા અને ઘનવાળા પદ આવશે એની પદોની ગોઠવણી કરવાની. પદોની ગોઠવણી કરી અને પછી સામાન્ય કાઢવાના, એ બધું કામ કરવું પડશે. એટલે એમાં પણ થોડુંક કામ તો રહેશે, એકદમ ઇઝી નહીં થઈ જાય એમ. અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો આ b અને c ની જગ્યાએ આપણે સાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે. સાઇન સૂત્ર પરથી ઓકે, અહીંયા b અને c ની જગ્યાએ પછી કે કોમન કાઢી b sin b માઇનસ sin c ઉપર આપણે sin માઇનસ sin 2 cos sin સૂત્ર લગાડ્યું. પછી b પ્લસ c ની જગ્યાએ π/2 માઇનસ a/2. પછી આ થઈ ગયું sin a/2 અને આ cos સ્ક્વેર a/2 હતો એમાંથી એક cos a/2 આની સાથે લીધા અને એક cos a/2 અહીંયા રાખ્યા છે. એટલે અહીંયા ફરી પાછું આપણું sin a થઈ ગયું છે. હવે એની અંદર આપણે sin a/k આપણે a જોતો તો આગળ, એટલે આપણે sin a/k આગળ રાખીએ અને 2 ઇન્ટુ cos a/2 ઇન્ટુ sin b માઇનસ c/2 પાછળ. હવે ફરી પાછું અહીં b માઇનસ c/2 હોય તો અહીંયા પણ b પ્લસ c/2 બનાવવા પડે. તો b પ્લસ c/2 બનાવવા માટે પાઈ માઇનસ a ની જગ્યાએ પાઈ માઇનસ b પ્લસ c મૂક્યા અને 2 વડે ભાગી નાખીએ એટલે π/2 માઇનસ b પ્લસ c/2 એટલે cos π/2 માઇનસ થીટા એટલે sin થીટા થયું. હવે 2 sin b પ્લસ c/2 અને b માઇનસ c/2 તો એ cos c માઇનસ cos b નું સૂત્ર થઈ જશે મિત્રો. તો આ રીતે આપણે, અને અહીંયા આપણે જે આ sin a/k છે એની જગ્યાએ a મૂકી દીધો છે. તો આ રીતે આપણી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મળી ગઈ. તો નોંધી લ્યો મિત્રો, પછીનો કરીએ દાખલો આગળ. ચાલો મિત્રો, દાખલા નંબર 8 માં સાબિત કરો sin b માઇનસ c અપોન sin b પ્લસ c બરાબર b² માઇનસ c² અપોન a². તો સ્મોલ abc હોય એને આપણે પકડવાના છે. એટલે આમાં પણ રાઈટ સાઈડ ઉપરથી લેફ્ટ સાઈડ ઉપર જાશું. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ b² માઇનસ c² અપોન a². આની અંદર બી સી અને એ છે એની જગ્યાએ આપણે સાઇન સૂત્ર મૂકી દઈએ. તો b ની જગ્યાએ સાઇન b અપોન k અને એનો વર્ગ એટલે સાઇન સ્ક્વેર b અપોન k² માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર c અપોન k² ના છેદમાં સાઇન સ્ક્વેર a અપોન k². જો મિત્રો અહીંયા છેદમાં લખીએ છીએ એને બદલે કદાચ તમે આપણે આ પ્રમાણે કરીએ છીએ એટલે સાઇન a/a બરાબર સાઇન b/b બરાબર સાઇન c/c બરાબર કે લઈ છે. એને બદલે વ્યસ્તનો ઉપયોગ પણ કરી શકો. a/સાઇન a, b/સાઇન b અને c/સાઇન c બરાબર તમે કે લેશો તો પણ ચાલશે. તો આમાં a બરાબર k સાઇન a, b બરાબર k સાઇન b અને c બરાબર k સાઇન c. આ રીતે પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો. અથવા તો છેદમાં કે a સામે લઈ જાઓ તો k છેદમાં આવે એટલે a બરાબર સાઇન a/k આમ લખો. અથવા તો a બરાબર k સાઇન a, b બરાબર k સાઇન b અને c બરાબર k સાઇન c. આ પ્રમાણે સાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કરશો તોય ચાલશે, અને આપણે કરીએ છીએ એ પ્રમાણે કરશો તો પણ ચાલશે. બે રીતે ચાલે. તો આમાં સાઇન સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કર્યો છે. સાઇન સૂત્ર પરથી
હવે બધામાંથી છેદ કે બધામાંથી નીકળી જશે એટલે સાઇન સ્ક્વેર બી માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર સી ના છેદમાં સાઇન સ્ક્વેર એ વધશે. હવે ઉપર સાઇન સ્ક્વેર બી માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર સી છે તો એની જગ્યાએ આપણી પાસે સૂત્રો છે, સરવાળા સૂત્રોમાં આપણે જોયા હતા ત્યારે સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર બીટા એ કોના બરાબર થાય તો કે સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇન્ટુ સાઇન આલ્ફા માઇનસ બીટા બરાબર થાય એનું સૂત્ર. એટલે અહીંયા થશે સાઇન બી પ્લસ સી ઇન્ટુ સાઇન બી માઇનસ સી ના છેદમાં સાઇન સ્ક્વેર એ. અહીંયા કારણમાં આપણે લખી દઈએ સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇન્ટુ સાઇન આલ્ફા માઇનસ બીટા બરાબર સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર બીટા થશે. તો આપણે સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર બીટાની જગ્યાએ આ લખ્યું છે અહીંયા. ઓકે, તો હવે એમાં અહીંયા બી પ્લસ સી મેં કીધું એમ કે બી પ્લસ સી આવે એની જગ્યાએ સૂત્ર વાપરવાનું. એટલે બી પ્લસ સી છે એની જગ્યાએ હું સાઇન પાઈ માઇનસ એ લખી શકું ઇન્ટુ સાઇન બી માઇનસ સી એમનમ અને છેદમાં સાઇન સ્ક્વેર એ એમનમ. અહીંયા આપણે બી પ્લસ સીની જગ્યાએ પાઈ માઇનસ એ લખ્યા છે. હવે સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા તો બીજા ચરણમાં સાઇન તો ધન જ હોય ને પાઈ આગળ વિધેય ન બદલાય. સાઇન પાઈ માઇનસ એ બરાબર સાઇન એ જ થશે બરાબર સાઇન એ ઇન્ટુ સાઇન બી માઇનસ સી અપોન સાઇન સ્ક્વેર એ. હવે એક સાઇન અહીંયા ઉડી જશે તો ઉપર વધ્યું છે એ સાઇન બી માઇનસ સી અને છેદમાં જે સાઇન એ છે એની જગ્યાએ ફરી પાછા આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ આપણે બી પ્લસ સી તો એની જગ્યાએ પાછા આપણે બી પ્લસ સી દાખલ કરવા પડશે એટલે સાઇન પાઈ માઇનસ બી પ્લસ સી. ઓકે, અહીંયા આપણે એ પ્લસ બી પ્લસ સી બરાબર પાઈ હોય એમાંથી એને કરતા બનાવો તો પાઈ માઇનસ બી પ્લસ સી. ઓકે, આ બે પદ છે એ આખું પદ આખો બંચ જ આપણે ઉપાડી લેવાનો. આ બી પ્લસ સી આખું આગળ પ્લસ છે એ ઓલી બાજુ ગયું તો માઇનસ, આ વચ્ચેના પ્લસ પ્લસ જ રહેશે. તો અહીંયા પણ એ જ રીતે સાઇન બી માઇનસ સી અને છેદમાં સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા એટલે સાઇન થીટા જ થશે એટલે છેદ થશે સાઇન બી પ્લસ સી. તો એ જ આપણી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે. ઓકે, ઇઝ અવર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. તો મિત્રો થોડું આમાં સૂત્રો સાથે રમત રમવાની છે. ઓકે, પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે આવડી જશે. ઓકે, ચાલો નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો મિત્રો દાખલા નંબર 9 ઉપર આવો. સાબિત કરો કે બી પ્લસ સી ઇન્ટુ કોસ બી પ્લસ સી બાય 2 બરાબર એ ઇન્ટુ કોસ બી માઇનસ સી બાય 2. મતલબ કોસ વાળું પદ તો અહીંયા જ છે, બી પ્લસ સી ને બદલે અહીંયા એ છે અને કોસ બી પ્લસ સી બાય 2 ને બદલે કોસ બી માઇનસ સી બાય 2 છે. મતલબ બી પ્લસ સી ની જગ્યાએ બી માઇનસ સી પણ દાખલ કરવા પડશે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ આવીએ આપણે. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર બી પ્લસ સી ઇન્ટુ કોસ બી પ્લસ સી બાય 2 બરાબર. હવે આ સ્મોલ બી અને સ્મોલ સી છે બાજુના માપ છે, બાજુના માપની જગ્યાએ આપણે સાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું એટલે અહીંયા સાઇન બી અપોન કે પ્લસ સાઇન સી અપોન કે ઇન્ટુ આ બી પ્લસ સીની જગ્યાએ તમારે કોસ પાઈ માઇનસ એ મૂકવું હોય તો મૂકી શકો, પાઈ માઇનસ એ. અહીંયા સાઇન સૂત્ર અને સાઇન સૂત્ર પરથી તથા બી પ્લસ સીની જગ્યાએ આપણે પાઈ માઇનસ એ મૂક્યા છે. તો બરાબર હવે આમાંથી કે છે એ બાર કોમન કાઢી લઈને બાર રાખીએ તો 1 કે આ અંદર થશે સાઇન બી પ્લસ સાઇન સી ઇન્ટુ કોસ પાઈ બાય 2 માઇનસ એ બાય 2. ઓકે, બરાબર આ 1 કે ઇન્ટુ હવે અહીંયા સાઇન પ્લસ સાઇનનું સૂત્ર લગાડીએ આપણે તો સાઇન પ્લસ સાઇન 2 સાઇન કોસ એટલે 2 સાઇન બી પ્લસ સી બાય 2 ઇન્ટુ કોસ
બી માઇનસ સી બાય ટુ ઇન્ટુ અહીંયા કોસ પાઈ બાય ટુ માઇનસ એ બાય ટુ એટલે કોસ પાઈ બાય ટુ માઇનસ થીટા સાઇન થીટા થઈ જશે એટલે કે સાઇન એ બાય ટુ થઈ જશે. અહીંયા હવે ફરી પાછું આપણે કોસ બી માઇનસ સી બાય ટુ છે એ તો રાખવું છે એટલે આને હવે બોલાવવાનું નથી આપણે, આને અહીંથી દૂર કરવું એટલે ફરી પાછા અહીં બી પ્લસ સીની જગ્યાએ પાઈ બાય ટુ માઇનસ એ બાય ટુ મૂકી દઈએ એટલે 1/k ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ સાઇન પાઈ બાય ટુ માઇનસ એ બાય ટુ ઇન્ટુ કોસ બી માઇનસ સી બાય ટુ ઇન્ટુ સાઇન એ બાય ટુ. અહીંયા આપણે બી પ્લસ સીની જગ્યાએ પાઈ માઇનસ એ મૂક્યા છે એને ભાગ્યા 2 હતા એટલે બેયને ભાગ્યા 2 કરી નાખ્યા, ભાગ્યા 2 ભાગ્યા 2. ઓકે, તો આ બરાબર 1/k ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ આ સાઇન પાઈ બાય ટુ માઇનસ એ બાય ટુ એટલે આ કોસ એ બાય ટુ થઈ જશે ઇન્ટુ કોસ બી માઇનસ સી બાય ટુ ઇન્ટુ સાઇન એ બાય ટુ. હવે આ સાઇન એ બાય ટુ જે છેલ્લે દેખાય છે એને આપણે આની સાથે લઈ લઈએ એટલે આપણું સૂત્ર બનાવી દઈએ. બરાબર 1/k ઇન્ટુ 2 સાઇન એ બાય ટુ ઇન્ટુ કોસ એ બાય ટુ ઇન્ટુ કોસ આ બી માઇનસ સી બાય ટુ છે એ એમને રાખીએ આપણે. જો અહીંયા આપણે આ 2 આ સાઇન છે આની સાથે લઈ લીધા એટલે 2 સાઇન એ બાય ટુ ઇન્ટુ કોસ એ બાય ટુ અને આ કોસ બી માઇનસ સી બાય ટુ એ છેલ્લે રાખ્યું છે. તો આ 2 સાઇન એ બાય ટુ ઇન્ટુ કોસ એ બાય ટુ એ શું થઈ ગયું તો કે 1/k ઇન્ટુ સાઇન એ થઈ ગયું ઇન્ટુ કોસ બી માઇનસ સી બાય ટુ. ઓકે, હવે અહીંયા સાઇન એ ના છેદમાં કે લખી દઈ ઇન્ટુ કોસ બી માઇનસ સી બાય ટુ. અહીંયા કારણમાં તમારે લખવું હોય તો લખી નાખજો કે 2 સાઇન આલ્ફા બાય ટુ ઇન્ટુ કોસ આલ્ફા બાય ટુ બરાબર આપણે સાઇન આલ્ફા લખ્યું છે એટલે કે સાઇન આલ્ફા એટલે અહીંયા આપણે એનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે સાઇન એ બાય એ એટલે પાછું સાઇન સૂત્ર થઈ ગયું એટલે એ થઈ જાય એની જગ્યાએ એ ઇન્ટુ કોસ બી માઇનસ સી બાય ટુ સાઇન સૂત્ર પરથી. ઓકે, સાઇન એ બાય કે બરાબર એ. તો આ થઈ ગઈ આપણી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. તો થોડા સૂત્રો છે એ આપણે મૂકવાના રહેશે. સ્મોલ બીસી એબીસી દેખાય એની જગ્યાએ સાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો. બી પ્લસ સી વાળા પદો દેખાય એની જગ્યાએ ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો એ પ્લસ બી પ્લસ સી બરાબર પાઈ થાય એની મદદથી તમારે બી પ્લસ સીની જગ્યાએ પાઈ માઇનસ એ મૂક્યા, પછી કે કોમન કાઢ્યા, સાઇન પ્લસ સાઇન ઉપર સૂત્ર લગાડ્યું, વળી પાછા બી પ્લસ સી આવ્યા તો એની જગ્યાએ પાછા પાઈ માઇનસ એ ભાગ્યા 2 છે એટલે બેયને ભાગ્યા 2 કરી દીધા છે. પછી સાઇન પાઈ બાય ટુ માઇનસ એ બાય ટુ એટલે કોસ એ બાય ટુ, આ સાઇન એ બાય ટુ એની સાથે લીધા એટલે 2 સાઇન એ બાય ટુ ઇન્ટુ કોસ એ બાય ટુ થયું અને 2 સાઇન એ બાય ટુ ઇન્ટુ કોસ એ બાય ટુ એટલે સાઇન એ. ઓકે, આ અડધો ખૂણો તો અહીંયા આખો ખૂણો એટલે 2 સાઇન આલ્ફા બાય ટુ ઇન્ટુ કોસ આલ્ફા બાય ટુ બરાબર સાઇન આલ્ફાના સૂત્ર પ્રમાણે. પછી અહીં સાઇન એ ના છેદમાં કે લખી દે એની જગ્યાએ એ લખી શકીએ સાઇન સૂત્ર પરથી. ઓકે, તો એકદમ સરળ છે, નોટ ડાઉન કરી લો મિત્રો. ચાલો પછીનો 10મો દાખલો છે. સાબિત કરો કે a cos a પ્લસ b cos b પ્લસ c cos c બરાબર 2a ઇન્ટુ સાઇન b ઇન્ટુ સાઇન c છે. ડાબી બાજુ લઈ અને જમણી બાજુ સાબિત કરીએ આપણે. તો ડાબી બાજુ લીધી છે આપણે a cos a b cos b અને c cos c. હવે એમાં સ્મોલ a b અને c છે એની જગ્યાએ સાઇન સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો a ની જગ્યાએ સાઇન a બાય k ઇન્ટુ cos a પ્લસ b ની જગ્યાએ સાઇન b અપોન k into cos b plus sin c by k into cos c. સાઇન સૂત્ર પરથી બધાયમાંથી 1/k બહાર કાઢી લઈ એટલે 1/k કૌંસમાં વધશે સાઇન a into cos a પ્લસ સાઇન b into cos b પ્લસ સાઇન સી ઇન્ટુ કોસ સી. હવે આની અંદર જો સાઇન કોસ વાળા પદો ગુણાકારમાં છે, હવે એને જો 2 વડે ગુણી નાખવામાં આવે તો એટલે કે 2 વડે ગુણીને ભાગી નાખીએ તો 2 સાઇન આલ્ફા ઇન્ટુ કોસ આલ્ફાનું સૂત્ર બનાવી દઈએ. એટલે 2 વડે ગુણીને ભાગી નાખીએ 1/2k 12 ભાગી નાખ્યા અંદર ગુણી દઈએ બધાને
2 sin a इंटू cos a प्लस 2 sin b इंटू cos b प्लस नीचे लखीए प्लस 2 sin c इंटू cos c। अहींया शुं कर्युं छे आपणे तो के 2 वडे गुणीने भागता तो आ 1/2k एमनम काउंसमां। हवे अहींया sin 2 sin a इंटू cos a नी जग्याए sin 2a लखी सकीए sin 2 अल्फा ना सूत्र प्रमाणे एटले अहींया sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c थई जशे बधामां। ओके अंदर आपणे छेल्ला बे पद उपर सूत्र लगाडशुं आ बे पद उपर एटले आ 1/2k एमनम काउंसमां sin 2a प्लस अहींया sin प्लस sin 2 sin cos एटले 2 sin b प्लस हवे अहींया 2b અને 2c छे एटले बेयनो सरवाळो 2b प्लस 2c बाय 2 एटले 2 2 केन्सल थई जशे तो खाली b प्लस c વધશે ઇન્ટુ cos b માઇનસ c। ओके એ જ રીતે અહીંયા પણ એવી જ રીતે થશે બેયની બાદબાકી ભાગ્યા 2 તો 2 2 ઉડી જશે એટલે ખાલી b માઇનસ c ડાયરેક્ટ લખ્યા છે આપણે। અહીંયા sin પ્લસ sin બરાબર 2 sin cos સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે। હવે અહીંયા b પ્લસ c જે દેખાય છે આપણને એની જગ્યાએ આપણે ખૂણાનો ઉપયોગ કરશું। ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો પાઈ થાય b પ્લસ c ની જગ્યાએ આપણે પાઈ માઇનસ a લખી શકીએ એટલે 1/2k કાઉન્સમાં sin 2a प्लस 2 इंटू sin b प्लस c नी जगह पाई माइनस a इंटू cos b माइनस c एमनम। अहींया आपणे कोनो उपयोग कर्यो छे तो कि b प्लस c बराबर पाई माइनस a नो उपयोग कर्यो छे बराबर 1/2k इंटू हवे अहींया sin पाई माइनस a एटले sin a थशे एटले आपणे आ खूणो छे sin 2a जे पहलू पद एनी जगह आपणे 2 sin a इंटू cos a कर नाखीए 2 sin a इंटू cos a आनी जगह आपणे मूक्या छे प्लस 2 sin a इंटू cos b माइनस c। बराबर हवे बेयमांथी 2 sin a कॉमन निकली जशे एटले 1/2k इंटू 2 sin a काउंसमां वधशे અહીંથી cos a वत्ता cos b माइनस c। आ बे बे केन्सल कर नाखीए एटले sin a ना छेदमां k इंटू हवे અહીં b माइनस c छे અહીં b प्लस c दाखल कराववा माटे आपणे पहला b माइनस c वाळुं पद लखी नाखुं छुं cos b माइनस c प्लस आ cos a छे एनी जग्याए हूँ पाई माइनस आनी जग्याए आ लख्युं छुं आ छे अहीं पहेला लखीने पाई माइनस b प्लस c a बराबर पाई माइनस b प्लस c लेखा छे आपणे। ओके बराबर हवे અહીં sin a बाय k થઈ ગયું એટલે આપણે આગળ a જોઈ છે આમાં તો આ a છે એ sin સૂત્ર ઉપરથી a થઈ ગયો ઇન્ટુ cos b माइनस c। હવે cos પાઈ માઇનસ થીટા બીજું ચરણ થયું બીજા ચરણમાં cos ઋણ હોય વિધેય પાઈ આગળ બદલાશે નહીં એટલે cos નું વિધેય નહીં બદલાય પણ આગળ પ્લસના માઇનસ થઈ જશે એટલે માઇનસ cos b પ્લસ c। અહીંયા sin સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે sin સૂત્ર परथी। ओके आ sin a बाय k छे एनी जगह आपणे a लख्यो छे बाकी अहींया आ पहेला लखी दीधुं छे एटले आ वच्चे माइनस नहीं तो शुं थाय आगळ लखવાનો मतलब बीजो काई नथी पण आ cos वाळुं पद वળી आगळ माइनस रहे ने वળી एक पद आपणे आगळ पाछळ करवा पड़शे एटले मैं पहेलेथी ज आ आगळ लखी नाख्युं छे ने आने पाछळ जवा दीधुं छे तो बराबर a इंटू हवे cos b माइनस c माइनस cos b प्लस c आप्युं छे एटले cos c माइनस cos d cos माइनस cos माइनस 2 sin sin तो 2 sin sin बराबर cos माइनस cos एमां पहला बादबाकी अने पछी ज सरवाळो होय एटले आपणे અહીં डायरेक्ट लखी सकीए के 2 sin b इंटू sin c आ सूत्र उपरथी 2 sin
સાઇન બરાબર કોસ માઇનસ કોસ. આપણે આમ ઉપયોગ કર્યો છે, કોસ માઇનસ કોસ. એમાં પહેલા આલ્ફા માઇનસ બીટા અને પછી આલ્ફા પ્લસ બીટા હોય એટલે આપણે આમ ઊંધો ઉપયોગ કર્યો છે. 2 સાઇન સાઇન લખ્યું છે બરાબર 2a સાઇન બી ઇન્ટુ સાઇન સી, જે આપણી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે. 2a સાઇન બી ઇન્ટુ સાઇન સી. ઓકે, તો એકદમ સહેલું છે. થોડુંક આપણે આમથી આમ સૂત્રો ફેરવવા પડે આની અંદર, પણ પ્રેક્ટિસ કરો એટલે એ ફેરવવાનું કેમ હોય યાદ તમને ખ્યાલ આવી જાય. બમણો ખૂણો હોય તો આમાંથી પછી આ પ્રેક્ટિસ કરો એટલે ખ્યાલ આવે કે સાઇન અહીંયા સાઇન એ થાય છે તો અહીં 2a ખૂણો છે એનો તમે અડધો ખૂણાનું સૂત્ર જો લગાડો તો કોમન નીકળી શકે. કારણ કે કોમન ન નીકળે ત્યાં સુધી તો આપણે આગળ વધી ન શકીએ. કારણ કે આ બધા પદો ગુણાકારમાં છે, તો ગુણાકારમાં લઈ આવવા માટે આપણે સરવાળાને સપ્રેસ કરતો કરતો એને ગુણાકાર સુધી લઈ જવો પડે છે મિત્રો. તો આ રીતે આપણે લઈ આવ્યા છીએ પદોને. ત્રિકોણના ખૂણાના ઉપયોગ કરવાના છે, સૂત્રોના ઉપયોગ, બધાનો ઉપયોગ આની અંદર થાય છે એમ સમજો. ઓકે, એટલે થોડીક પ્રેક્ટિસ કરજો એટલે પ્રેક્ટિસથી આની અંદર તમને થોડું પરફેક્શન છે એ આવી જશે. ઓકે, પ્રેક્ટિસ જ છે આનો વિકલ્પ, બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી મિત્રો. તો અહીંયા સુધી રાખીએ મિત્રો. નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર ફરી પાછા મળશું. આવજો મિત્રો. ગુડ બાય.